that information and all. That level is the user level layer. Oh, what about the conceptual level? Conceptual level means this is done by the programmers. So programmers in the sense are joining, some of you who are waiting, I think so. Okay. Ma'am, Yeah. shall we record this session, ma'am? It will be helpful in future, ma'am. Okay. But recording is necessary. You can take the notes and I'll give the notes. Okay, if you want, you can. Yeah, ma'am. We take notes, but the class non-attendant students are so they are asking some record sessions. So that's why, ma'am. Okay. Ma'am, can you hear me? Yes. Ma'am, I missed out the class. Yesterday class I missed out. So I can, if I know any any ideas about yesterday class, so I missed out. I couldn't understand what you are asking. Yesterday I missed out the class, ma'am. Yesterday you missed your class. Yeah. Okay. Is there any record sessions for that class? I didn't record it. I didn't record it, sir. Okay, ma'am. Okay. Sir, we are taking many batches. If I record everything, means memory size will be huge, no. So that's why we are not encouraging that one. If you need, I will share my screens. That's all. Okay. Excuse me, ma'am. Yeah. Fine. Ma'am, is there any Fine. attendance link, ma'am? Is there Any Any attendance? attendance link, ma'am? attendance link is not there? So attendance will be noted by the university department. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Thank you. Now this for 321, ma'am, or A19? Your batches in the website, no? Yes, ma'am. C21, we got this link, ma'am. You don't worry about others' attendance. You have attendance. You have this subject. You want to listen it, isn't it? Okay, ma'am. Leave it, ma. Why you are worried about others? Okay. Because they asked to. If anyone wants this class, you can attend. If you don't want, you can leave. That only I can say. So this subject belongs to US group also, isn't it? Yes, ma'am. You may going to write exams for this subject. That's why we are taking. Ma'am, what if we miss any of the classes, ma'am? Like for a semester, is there any count? If we miss like 2 classes for one subject, we'll not be able to write exam. Anything like that? Not like that.
because yesterday, due to some lack of information, some of the people were not able to attend the class. So Not like that, sir. You can attend. You can okay, attend the okay, examination. okay, okay. Okay. Any Come. idea on the examination, ma'am? Whether it will be like common? Everything will be intimated through website, sir. So because no one having a constant idea about schedule everything. Okay, okay. Okay, Hello. come to the point. Okay, Hello, ma'am. concept. Ma'am, just one small query. We have applied for correspondence position, but classes are scheduling on weekdays. Is it will be continuing throughout the 2 years or just for some temporary purpose? Because we are working currently, so in the weekends, weekday classes means it will be somewhat difficult. Yeah, we understood for you are people are working. That's why we are conducting after 6 and Saturday, Sunday. See, we need to rush it for that because the license renewal problem have in our had in our administrative people. So that's why we are taking classes very late. So if they announced as the examination will start from July first week means we have to finish it soon, no? Yeah. That's why we are taking People weekdays. are working in mid shift For and this night shifts. semester, They are unable to attend the class. for this semester alone, you will be having weekdays class. So it is not biggest problem for you after 6 o'clock. So you may attend. Yeah, it's that. fine for me, ma'am. But some people are already Sir, there what- on rotational shifts, on UK shift and night shifts. For them, it will be somewhat difficult. For me, it's not an issue. Okay, okay. Please bear for that. So Yeah. many of few of them may have a Saturday, Sunday also having a classes, having a work. So for that Yeah. people and all, we couldn't able to adjust now. So whatever, however time has allotted, you make it useful for doing the course also. Okay, ma? Okay. Yeah, this is said it is actually we are getting permission right now. We are sitting in the class, ma'am. Weekend class will be very useful for us See, ma'am, I thought only one, me only suffering, but I can see many of them. because getting permission is very difficult nowadays, ma'am. Because we are doing work from home now, everything is monitored for us. Ma'am, if books are available, ma'am. Yeah, books are available. You may get it from our office. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. LSS section. By showing your receipt, you can get it from them. Please share the Monday's class notes, ma'am. Can you please share the Monday's class notes? Yes, I'll share it. Yes, ma'am. Okay, thank you. Where you will share the notes, ma'am? Any one of you all are make it into one group. I'll give one mail ID. I will send to them. They will share it with your WhatsApp group. Sure, ma'am. We already have the group. I will share the email to you. Okay. Shall I start now? Please, madam. Continue. Yeah, please, ma'am. Conceptual. How many classes per week? So conceptual level. Under conceptual level, so this is the programmer's levels. So the informations are arranged in one how we can access from the database. So actual data where you have stored. Ma'am, you are on mute, ma'am. We are unable to hear you.
Yes, ma'am. I also can't hear you. We can't hear you, ma'am. Now is it audible? Yeah, ma'am. Yeah, now fine, madam. Yes, ma'am. Are you here that user level layer? User level layer கேட்டுச்சா? இல்ல மேம். இல்ல No, நீங்க no. கேக்கல. Make it. Yes. Yes. அதுல இருந்தே கேக்கலையா? இல்ல ஆக்சுவல் Ma'am, on the ATM, level, ma'am. ATM example and the user level அதெல்லாம் கேட்டுச்சு ma'am. அதுக்கப்புறம் கேட்கல. இங்க doubts Conceptual level. Okay, conceptual level இருந்து பண்ணணும். Okay, conceptual level is a logical level. It is designed by the design level. How the informations are accessed from the actual data where it will be stored. So this is the designing of informations what we going to convey from the user to database. That is the program. That interface is created. That is the level is called that as a conceptual level that done by some programmers. After that, physical level. Physical level is how actually stored in that. Physical level தான் என்னது ஒரு for example in a disk, for example in a hard disk, or it may be CD disk. Yeah, how the informations are stored by track. The tracks are divided into sectors. Each sectors have some logical metadata are there. So everything can be done kept it in one way of arrangement in physical devices. That is deals about the physical level layer. That is once the user can give the query from query, the logical level, the programs will be activated. According to the program, in the physical level, the informations are gathered from the physical device and then give it to the logical level. That will be given to the user's request. That's all. Okay. So this is the 3 types of layers are in our database management system. Okay. So, okay. How these 3 actually the user level, software level, hardware level, we can say. This is the thing. Okay. Okay, then. See, this database management, how the data will be arranged. That is, there are different way we can store the data. Relational model, network model, and the data are arranged in tables. So how the data are arranged in tables, that individual records, individual information, how we can retrieve that, and all will study in the different models. The relational model is a very famous one. The informations are kept it in as a tables. Tables means what? A table consists of number of rows and number of columns, isn't it? So number of rows in the sense that is called this is the table. So in this table, this is column, this is row. So this row is a row and column. We can call it as records. This is column is represents domains. See, for example, this is a table for students.
Can you able to see my screen? No, ma'am. No, No, ma'am. No, ma'am. no, ma'am. No, ma'am. Can you unmute yourself? Is it audible? Yeah, ma'am, you're audible. You can go ahead. It's fine, ma'am. Screen தெரியுதா? Yes. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So individual individual rows are called it as an records. In student, the student ID, name, marks. So individual person's information. The whole information is for example 1, 2, 3. This is one person information. 1, 4, 5. This is another person information. 3, 4, 6. This is another person information. So each and every information is referred as one record. Excuse me. So like that. So in the data are arranged in the table relational model. So relational model is the record informations are stored as a tables. In each and every table having a number of rows and number of columns. Rows mentioned as an individuals event information or object information or entity information. Okay. Relation is a table with rows and columns. For example, here a employee is owned. Excuse me. Employee is a relation. Employee ID, e-name, and employee address, date of birth. Here we can say that individual attributes, the individual columns field name is called it as an field name nu sollalam, attributes nu sollalam. So illa domain name nu kuda neenga sollalam. So individual rows are called it as an tuples. So is it audible? Yes, ma'am. Yes, Noise is yes, coming, yes. madam. Oh, okay. Individual rows are called it as an tuples. So under that there are here, for example, some may be having data is there, some may not have a data is there. So it might be filled by any null values also. So the table definition we can call it as please unmute everyone. Disturb பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. Interest இல்லைன்னா போயிடுங்க தயவு செய்து. Why you are disturbing others? Okay, so when you study about a relational model, you should have some key terms you must know about that. That is a table having a number of tuples,
number of attributes are there. For example, here employee ID one attribute, employee name is an attribute, address and date of birth is attribute. So individual columns we can make it as an domain. Individual columns you can represent it as an domain, and the whole table is represented as an schema. The schema here is, we can say it as a table definition. Table definition in the sense what? So what is the table definition for this? Here 4 variable here 4 fields or 4 attributes are there. First, employee ID with a character data type, with this 5, and name is also character data type. It may be occupies 15 space, and employee address, it occupies characters. It may occupies 25 characters. Date of birth, it occupies, data type is date, it occupies 8 spaces. So like this definition you have to give, then only the table may be created. So that is called it as a schema. This is called it as a table definition is called it as. These are all some key terms you must know about it. What is schema? இதெல்லாம் தான் 2 marks questionல கேட்பாங்க. அப்போ நீங்க சொல்ல தெரியணும் அந்த இது மாதிரி. Okay. Then salary, employee and what? Relational model அப்படின்னு சொல்றோம். Relational modelல relation is a table with rows, and இத என்ன சொல்லுவாங்க? ஒரு ரிலேஷன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு டேபிள்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ஸ்கீமான்னு சொல்லுவாங்க. Okay, that depends upon the situation we have used on that. Okay, இப்போ எம்ப்ளாயி ஐடி இது வந்து ஒரு ரிலேஷன், சேலரிங்கிறது ஒரு ரிலேஷன். இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் எப்படி மிங்கிள் பண்றது, எப்படி ரிலேட் பண்றது, இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன் பண்றது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஐடி, பேசிக் பே, ஹெச்ஆர்ஏ, பிஎஃப் அண்ட் நெட் பே. What is the common attribute which have employee ID? So here employee ID, here also employee ID is there. With the relation, we can relate these two relations. Okay, two schemas. We can say two tables. Okay. Then employee ID is common to each one. So here the personal information in this certificate, every information take it from this. Okay. Then degree of relation. What is the degree of relation? Number of columns in the table. For example, in a employee relation, how many relation degree for that employee? 4 columns in that, 4 degrees over there. Same thing, salary relation have 5 degrees are there. 5 columns are there. For the degree of the salary relation is 5. And the cardinality of relation means number of rows in a number of records, number of tuples. Okay. So these are all the cardinality of the relation. Next one is the individual relation should have a property. What are the properties over there? The individual property should have a domain. Domain means what? The domain should have. Domain means what? Individual columns are represented as domains. அதே மாதிரி எம்ப்ளாயி நேம் ஏபிசி அப்படின்னா ஒரு நேம் தான் இருக்கணும். தட் இஸ் அட்டாமிக் யூனிக்.
Ma'am, it's கேட்கல ma'am. Ma'am, your voice is breaking. Voice are Breaking. voice breaking. Ma'am, your voice is breaking, ma'am. It is censoring, ma'am. Check it. Is it audible? Can Yes, you ma'am. able to see my Yes, screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. Your screen is not able to see, ma'am. You're now able to see. Thank you. Yes, ma'am. Yeah, it's fine now. Screen தெரியலங்கறாங்க சில பேரு. No, it's fine, madam. You can proceed. ஓகே ஓகே சரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஒரு ரிலேஷனுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா டொமைன் ஷுட் பி இன் ஆட்டோமிக்கா இருக்கணும். ஒரு வேல்யூ ஒரு என்ட்ரியில ஒரு வேல்யூ ஒரு செல்லுல ஒரு டேபிள் அப்படின்னு சொல்றோம். ரோ ஆன் காலம் இன்டர்செக்ட் பண்ற இடத்துல ஒரு செல்லு கிரியேட்டர் அந்த செல்லுல ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும். மோர் தென் ஒன் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது வந்து ஒரு டேபிள் ஒரு ரிலேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு யூனிக் பிரைமரி கீ இருக்கணும். அடுத்து வந்து இந்த ஒரு என்டிட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ என்டிட்டினா என்ன ஒரு ரோ ஃபுல்லா சொல்றதுதான் ஒரு என்டிட்டி இல்லையா ஒரு ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது. அந்த ரிலேஷனுக்குள்ள என்னென்ன டொமைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு என்டிட்டி. என்டிட்டி செட் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். we can entity we can say it as an tuple. tuple என்டிட்டியும் ஒண்ணுதான். ஒரு நம்பர் ஆஃப் டூப்பிள்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் அந்த ரிலேஷன்ல நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குங்கிறது தெரியும். ஒரு ஸ்கீமா டிஃபைன் பண்றோம்னா அந்த டிஃபைனேஷனுக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் as a entity here. And then relational integrity. ரிலேஷனல் இன்டெகிரிட்டிங்கிறப்போ எவ்ரிஒன் எந்த இதையும் இருந்தும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியற மாதிரி இருக்கணும் வித் யூஸ் ஆஃப் பிரைமரி கீ. These are all the properties of a relation. இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. தியரி பார்ட்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறப்போ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. ஓகே எழுதுறதுக்கு. ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கீ. கீ வாட் இஸ் கீ? பிரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன? கீனா என்ன? அந்த கீயை வச்சுதான் நம்ம அந்த டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு காலேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூனிவர்சிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல மட்டும் 5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க. போத் அகடமிக் அஸ் வெல் அஸ் கேலண்டர் இயர்ல வந்து எம்சிஏ எம்எஸ்சிஐடி பிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே 5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க. எல்லாரையும் பேர் வச்சு கூப்பிட முடியுமா? கூப்பிட முடியாது. சோ அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் என்ன இருக்கு? ID number. Yes, ID number is there. மேம் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல.
மியூட்ல இருக்கீங்க வாய்ஸ் கேட்கல மேம். மேம் ஒரு மேம். கீ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு கீயை வச்சுதான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். So attribute a set of attribute which is used to identify or access the tuple or record or any other row of the table. எது வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் இப்போ பிரைமரி கீ அப்படின்னா என்ன? அதுல பிரைமரி கீ அது ஏன் சொல்றாங்க? செட் ஆஃப் attribute or a set of attribute ஏன் சொல்றோம்? ஒரு attribute வச்சு ஆக்சஸ் பண்றது ஒண்ணு இருக்கு, மோர் தென் ஒன் attribute வச்சு ஆக்சஸ் பண்ற சில ரெக்கார்ட்ஸும் இருக்கு. அது என்னது? மோர் தென் ஒன் ரெக்கார்ட்ஸ் எதுக்காக, attribute எதுக்கு அப்படின்னா வில் சி. ஒன்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஆதார் கார்டு மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சில இதுல. சில நேரத்துல என்ன செய்யறோம், நம்ம ஆதார் கார்டு இருந்தாலும் நமக்கு என்ன பண்றாங்க, அந்த இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாயி ஐடி இருந்தாதான் நம்ம இண்டிவிஜுவல் இதுல போய் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இல்லையா? இப்ப கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஆதார் கார்டு இஸ் நெசசரியா இருக்கு, அவங்களோட எம்ப்ளாயி ஐடியும் நெசசரியா இருக்கு, ஈவன் தோ இட் வில் பி இன்கார்பரேட்டட் எவ்ரிதிங் அண்டர் இன் தட், isn't it so? So இந்த மாதிரி group of attributes also need to access a particular information from the database. Okay, primary key. So for example, student information la ID, name, address. Personal information la என்ன சொல்றோம்? name, date of birth, passport number, license number. Passport number, license number. இப்போ இந்த இடத்துல பாஸ்போர்ட் நம்பரும் பிரைமரி கீ தான், லைசன்ஸ் நம்பரும் பிரைமரி கீயா தான் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ல. புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த குரூப் ஆஃப் கீஸ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இதுக்கு பேரு தான் என்னது? Group of keys we can call it as to access a database is called it as an super key or candidate key. More than one key we can call it as candidate key or super key. Super key na enna, candidate key na enna அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது candidate key plus super key அப்படின்னா என்னன்னா one or more keys are used to identify particular information from the database, that is called an super key. For example here student information, in this roll number, name, sex, age, address, class and section. So please tell others to be in mute, ma'am. Ma'am, once again, primary விநாயகம்னு ஒரு பர்சன் அன்மியூட்ல இருக்கார் மேம், அதான் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. நான் மியூட் பண்றேன்னு ஒவ்வொரு வாட்டியும் மியூட் ஆல் தான் கொடுக்குறேன். ஓகே மேம், இப்போ கண்டினியூ பண்ணுங்க மேம், கிளியரா இருக்கு. ஓகே, சூப்பர் கீஸ் ஆர் here roll number, name, class, age, section and address. இந்த எல்லா டீடைலுமே மேம் நீங்க மியூட் போயிட்டீங்க. ஓகே, இந்த இதுல ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ல அட்ரஸ் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல, பட் ஐ அம் ஹேவிங் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன், ரோல் நம்பர், நேம், கிளாஸ், ஏஜ், செக்ஷன், அட்ரஸ், சாரி செக்ஷன் இருக்கு. இதுல நம்ம அட்ரஸ பார்க்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஜஸ்ட் a minute and rub it. ஓகே, இப்போ இதுல இந்த 4 கீயும் சேர்ந்து நம்ம அட்ரஸ சர்ச் பண்ணலாம். ரோல் நம்பர், கிளாஸ், செக்ஷன் தெரியுது. இந்த இதை வச்சுட்டு நமக்கு வேற என்ன வேணும்? அவனோட செக்ஸ், அவனோட நேம், அவனோட அட்ரஸ், அதையும் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன, அந்த மாதிரி தெரியாத பட்சத்துல இந்த 3 கீ மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்னா, இந்த 3 கீ இருந்தும் நம்ம சர்ச் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது? கேண்டிடேட் கீ. அதாவது சூப்பர் கீல இருந்து கேண்டிடேட் கீ கிரியேட் பண்றாங்க, கேண்டிடேட் கீல இருந்து பிரைமரி கீ கிரியேட் பண்றாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல
சூப்பர் இதை வந்து சூப்பர் கீன்னு சொல்லலாம், இதை கேண்டிடேட் கீன்னு சொல்லலாம். இப்ப நமக்கு நேமும் அட்ரஸ் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கு, மத்த இதெல்லாம் நம்ம தெரியணும் அப்படின்னா பண்ண முடியாது. தட் இஸ் நாட் அ கேண்டிடேட் கீ. பிகாஸ் என்ன பிரைமரி கீ இல்ல, அங்க யூனிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன வேணுமோ அது இல்ல. சோ அப்போ திஸ் இஸ் நாட் அ கேண்டிடேட் கீ. அண்டர்ஸ்டுட்? சரி, இப்ப இதுலோட சப்செட் தான் என்னது? பிரைமரி கீ. ரோல் நம்பர் அப்படின்னு இதுலோட சப்செட் தான் இதனோட பிரைமரி கீ. ரோல் நம்பர்ங்கிறது பிரைமரி கீ. ரோல் நம்பர், கிளாஸ், செக்ஷன்ங்கிறது கேண்டிடேட் கீ. ரோல் நம்பர், நேம், ஏஜ், கிளாஸ், செக்ஷன்ங்கிறது சூப்பர் கீ. அண்டர்ஸ்டுட்? So that is super key. The subset of super key is candidate key. Subset of candidate key is primary key. Understood? These are all the different types of keys. These all the keys are used to identify the information from the database. And another one is foreign ma'am, key. I have a doubt. ஏதாவது வேணுமா? Hello, excuse me ma'am. Yes ma'am. Candidate key அது புரியல ma'am. Candidate keyனா primary keyயும் இருக்கணும், நார்மலான காலமும் இருக்கணுமா ma'am? Yes, more than one key can have to identify the information, but should have a primary key. That is candidate key. Okay. Okay. Then foreign key. Okay. A key in the one table is a primary key. The same key in another table as a foreign key. Okay. So, for example, here T1 is one table and T2 is another table. Here, for example, this is an order table. Order table order ID is 1, 2, 3. Phone number 5, 6, 7, 8, 9. And then product ID. For example, product ID is 3. And one more order ID, same order ID. 1, 2, 3. Same person. Another product 4 is order. 1, 4, 5 is another product ID, another person. 3, 4, 7, 8, 9, 4. Same product may order by different person, isn't it? So here, customer table. Customer ID is customer ID. Customer 1. C1 is customer ID. Here customer ID. For first name is X, age is 25, product ID is 4, order ID 1, 2, 3. So here product ID, here order ID is a foreign key. Here customer ID is the primary key. In this order ID is the primary key. Okay. See here, for this table, this is the order table, this is the customer table. In that order table, order ID is the individual primary key. That is unique value is there. Sorry, the 125, for example. யூனிக்கா இருக்கணும். இந்த இதுக்கு பொறுத்தளவுல ரிப்பீட்டடா இருந்தா கூட இதுல திரும்ப வரக்கூடாது. ஒரு ஆர்டர் ஐடி அதனோட ப்ராடக்ட்ஸ் டீடைல்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ தென் பிரைமரி கீ இங்க ஃபாரின் கீ இங்க இருக்கு. ஸோ இந்த டேபிளுக்கு இது வந்து பிரைமரி கீயா இருக்கலாம். இதே பிரைமரி கீ இன்னொரு டேபிளுக்கு வந்து ஃபாரின் கீயா இருக்கலாம். ஸோ இதை ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம்? கஸ்டமர் டீடைல
கேதர் பண்ணலாம். அவனோட பர்ச்சேஸ் பிஹேவியரை பத்தி அனலைஸ் பண்ணலாம். Details for analyzing purchase detail, purchase pattern, whatever it may be. Okay. So இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஃபாரின் கீ எல்லாம் யூஸ் ஆகுது. அப்படின்னா என்ன, different types of keys are there. A key is one table is a primary key, the same key in the another table as a foreign key. This is called foreign. இப்போ keys பத்தி என்னன்னு புரியுதா? பிரைமரி கீனா என்ன, ஃபாரின் கீனா என்ன, சூப்பர் கீனா என்ன, கேண்டிடேட் கீனா என்ன? Understood? Okay. Okay. Yes. Shall I proceed about the normalization? இப்போ ஒரு ரிலேஷன்னா என்ன, அந்த ரிலேஷன்ங்கிறது ஒரு டேபிள். அந்த டேபிள்ல நிறைய ரோஸ் இருக்கும், நிறைய காலம்ஸ் இருக்கும். That is domains and tuples. And then ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒவ்வொரு டியூப்பிளையும் நம்ம எப்படி அக்சஸ் பண்ணணும்னா பிரைமரி கீ கொடுத்து அக்சஸ் பண்ணணும். அந்த பிரைமரி கீயை ஒரு கீ வச்சுதான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. மோர் தேன் ஒன் கீ ரெஃபரன்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு. ரிமைனிங் இன்ஃபர்மேஷனும் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அக்சஸ் பண்றதுக்கு பேரு தான் என்னது சூப்பர் கீ அண்ட் கேண்டிடேட் கீ அப்படின்னு பேரு. ஃபாரின் கீ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டேபிள்ல உள்ள ரிலேஷன்ல ஒரு ரிலேஷன்ல வந்து அது பிரைமரி கீயா இருக்கலாம். தட் சேம் கீ வேல்யூ இஸ் யூஸ்ட் இன் தி ஃபாரின் கீ இன் த அனதர் டேபிள். ஓகே, சரி. இந்த டேபிள்ல இப்படி இருக்கு, இந்த டேபிள்ல இப்படி எல்லாம் அட்டாமிக்கா இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்கோம், ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி இருக்கணும், இதெல்லாம் சொல்றோம். இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கணும். அப்போ ஒரு டேபிள்குள்ள என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போடணும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அந்த டேபிள்ல எப்படி நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை எப்படி போட்டா நம்ம ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஹீப் மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே குப்பையா போட்டா ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஸோ அதுதான் என்ன அப்படிங்கிறது தான் என்னது நார்மலைசேஷன் அப்படின்னு பேரு. நார்மலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன, யூஸ்வலா எல்லாருக்குமே எல்லா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே டு டே லைஃப்ல பாக்குறதுதான். இப்போ ஒரு கிச்சன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிச்சன்ல வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வர்றோம்னா வெஜிடபிள்ஸை எல்லாத்தையும் தனித்தனியா அரேஞ்ச் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்குன்னு ஒவ்வொரு பிளேஸ் வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்றது எப்படி இருக்கு, அதே இதுதான் ஒரு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வாங்கிட்டு வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல அப்படியே பாக்ஸ்குள்ள எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டா எப்படி இருக்கும்? So it is looks like a heap. We couldn't able to identify, we couldn't able to gather the information properly, isn't it? So we need some normalization over there. What is the normalization? It is the objective of the normalization to reduce the redundancy. புரியுதுங்களா? ஒரே டேட்டாவை நிறைய இடத்துல வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு வீட்டுல கணக்கு எழுதுறதே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சேலரி வாங்கிட்டோம், அதுக்கு கணக்கு எழுதுறோம்னா ஒரு டைரியில எழுதி வச்சிருப்போம். ஒரு டைரியில எழுதி வச்சிருக்கோம்னா இப்போ வீட்டு செலவுக்கு தனி, ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்கு தனி, ஸ்கூல் ஃபீஸ் தனி அப்படின்னு தனித்தனியா எழுதி வச்சா ஈஸியா நம்ம பார்க்க முடியும். இதே இது வீட்டு செலவுன்னு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்கூலுக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ், மருந்துக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ், வெஜிடபிள்ஸ்க்கு இந்த ஃபீஸ், பில்க்கு இந்த ஃபீஸ், எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல போட்டிருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ரிப்பீட்டட்னஸ் வரும். இங்கேயும் வரும் அங்கேயும் வரும், அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகும், பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ டு ரெடியூஸ் த ரிடண்டன்சி, ரிப்பீட்டட்னஸ் இருக்கக்கூடாது. புரியுதுங்களா? அப்புறம் இதுல என்ன இந்த மாதிரி ரிடண்டன்டா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன ஆகும்னா இன்சர்ஷன், டெலீஷன் அண்ட் அப்டேஷன் அனாமலிஸ் வரும். ஏன் வரும்? இப்போ நான் ஒரு இடத்துல நான் டெலீட் பண்ணணும்னா இப்போ 4 சிட்டை வச்சிருக்கேன், 4 சிட்டை வச்சிருக்கேன், 4 சிட்டையிலையும் பால் கணக்கும் இருக்கு, மருந்து கணக்கும் இருக்கு, வெஜிடபிள்ஸ் கணக்கும் இருக்குன்னா நான் ஒரு இடத்துல அழிச்சா இன்னொரு இடத்துல அழிக்கணும்ல, அதுவும் பிரச்சனை. ஒரு இடத்துல அப்டேட் பண்ணா இன்னொரு இடத்துலயும் அப்டேட் பண்ணணும், isn't it? So these are all the problems when you face insertion and deletion and during insertion, deletion, updation. These are all the anomalies. So how to remove it? இப்போ இந்த anomalies எல்லாம் ரிமூவ் பண்றோம்னா ரிமூவ் பண்ணாதான்
டிபி வந்து எப்படி இருக்கும், டேட்டாபேஸ் should be in consistent state. அப்போ ஒரு டேட்டாபேஸை கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் டூ த நார்மலைசேஷன். புரியுதுங்களா? அப்போ நார்மலைசேஷன் ஃபார்முக்கு வர்றதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நார்மலைசேஷன் ஃபார்ம், செகண்ட் நார்மலைசேஷன், தேர்ட் நார்மலைசேஷன், பாய்காட்ஸ் நார்மலைசேஷன் அண்ட் ஃபோர்த் நார்மலைசேஷன் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நார்மலைசேஷன் அந்த ஹீப் மாதிரி குப்பை மாதிரி இருக்கிறத நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் பிரிச்சு ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் பை செட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் கீஸ். என்னெல்லாம் கீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த கீஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மலைசேஷன் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல schema is in a particular first normal form. Just a minute. Schema in a particular first normal form la irukunu appadina based on the keys and functional dependency of the relational schema. அப்படின்னா என்ன functional dependency na என்ன? ஒரு ரிலேஷன் அப்படின்னா என்ன, ஒரு டேபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஆஃப் த ஸ்கீமா அப்படின்னா என்ன? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ல போய் ஃபேக்கல்ட்டியோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? யார் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்டூவர்டு, யார் அந்த ப்ராக்டர் அப்படின்னு இருக்கலாம். ஆனா அந்த ப்ராக்டரோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனோ அந்த ப்ராக்டரோட சேலரி இன்ஃபர்மேஷனோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருக்கலாமா? இருக்கக்கூடாது. அப்போ எதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் வித் தட் alone kept it in that relation, that is called functional dependency of the relational schema. So இப்போ இந்த ரிலேஷன் அப்படி நான் என்ன சொன்னேன், நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம், செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம், தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம், பாய்காட்ஸ். அவர் தான் பாய்காட்ங்கிறவரை தான் இந்த டேட்டாபேஸ் ரூல்ஸே ஃப்ரேம் பண்ணாரு, எப்படி நம்ம வைக்கணும், என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. அவர் தான் ஃபவுண்டர்ஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் ரூல்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் ஃபாலோயிங் எவ்ரிதிங். And then fourth normal, இது எல்லாமே based on the functional dependency. Fourth normal form on based on keys and multi-value dependency. அது வந்து multi-value dependent. ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம், ஒன்னொன்னா என்னென்னங்கிறது. The relation may be decomposed with functional dependency. அதுதான் என்னது நார்மலைசேஷன். டீகம்போசிங்னா என்ன? அப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஒரே ரிசிப்ட்ல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம போடுறத பிரிக்கிறோம், டீகம்போஸ் பண்றோம். எப்படி டீகம்போஸ் பண்றோம்? பால் செலவெல்லாம் தனியா எழுது, எஜுகேஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் தனியா எழுது, ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீஸ் எல்லாம் தனியா எழுது அப்படின்னு டீகம்போஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் என்னது நார்மலைசேஷன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி நார்மலைசேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தீஸ் ஆர் ஆல் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் தி நார்மலைசேஷன். அதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ப்ராடக்ட் ஐடி, ப்ராடக்ட் நேம், ப்ராடக்ட் பர்சன் ஐடி, பர்சன் நேம், பர்சன் அட்ரஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பர்சன் ஐடியில போய் 1, 2, 2, 3 அப்படின்னு இருந்தா நல்லா இருக்குமா? இருக்காதுல்ல. அப்போ ஒரு செல்லுல என்ன இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், டேபிளோட ப்ராப்பர்ட்டிய அட்டாமிக்கா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அட்டாமிக்னா சிங்கிள் வேல்யூ ஒன்லி should have. All attributes in a relation must have only atomic values. அட்டாமிக் வேல்யூஸ் தான் இருக்கணும். அதுதான் கிளியர் பண்ணிட்டாலே ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் சக்சஸ். ஓகே, ஒரு காலம்க்கு ஒரு என்ட்ரி தான் இருக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் டுபிள்ல ஆர் பர்டிகுலர் ரோல. ஓகே, ஸோ பிரைமரி கீ செட் பண்ணும். மினிமல் செட் ஆஃப் attribute which uniquely identify a record, that is primary key. Each cell in a column should have an atomic. Then we can say it as first normal form. If you have a table which is not having this property, you must convert that table into first normal form. First normal, for example, இங்க பாருங்க, ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட் advisor ID, advisor name, advisor room, class 1, class 2, class 3. ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் என்னவா இருக்காரு, அவரு என்னவா இருக்காரு, நிறைய கிளாஸஸ்ல போய் படிக்கிறாரு.
ஸோ இன் ஃபாரின்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு இப்போ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம், எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எம்எஸ்சி கிளாஸ் எல்லாம் ஒன்று போல போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒருத்தர் வந்து இன்னொரு எலெக்டிவ் எடுத்துக்கலாம், இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொரு எலெக்டிவ் எடுத்துக்கலாம். நம்ம இதுலயுமே அப்படி வந்துருச்சுப்போம் நம்ம கண்ட்ரிலயுமா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் அவங்க போறாங்க, அவங்கவுங்க அட்வைசர்ஸ் வேற யாரையா இருக்காங்க, வேற வேறையா இருக்காங்க. ஸோ ஒரு இப்போ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்முக்கு எப்படி நீங்க ரிப்பீட்டடா கிளாஸ், ஒரு கிளாஸே ரிப்பீட்டடா நம்ம நிறைய கிளாஸஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இதை வந்து இந்த கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கோர்ஸை வந்து இண்டிவிஜுவலா கொடுத்தாதான் ஆக்சஸ் பண்றது அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ்க்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்க்க முடியும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக அந்த இந்த டேபிள் இது வந்து ஒரிஜினல் டேபிள். This is the original table. This table is converted into first normal form. இதுல இருந்து இது first normal formக்கு கொண்டு வரது எப்படி? 123 A is advisor number, advisor ID, அவரோட advisor James, room number 555, class course வந்து that is class வந்து 102-8. ஓகே, இது வந்து அவரோட கோர்ஸ் ஐடியா இருக்கலாம். ஓகே, அப்போ 123 ரிப்பீட் ஆகுதுங்க. ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மே பெர்ஃபெக்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மை திரும்ப செகண்ட் நார்மல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும். அது வில் see later. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மோட ரூல் என்ன? இட் ஷுட் பி இன் அட்டாமிக். அப்ப ரிப்பீட்டட் இல்லாம அட்டாமிக்கா கொண்டு வர்றோம், அட்டாமிக்கா இருக்கணும். அப்படிங்கிற பட்சத்துல இப்ப பாருங்க, இதையே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. கோர்ஸ் கண்டென்ட், ஒரு கோர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டா ப்ரோக்ராமிங்னு எடுத்துக்கிட்டா C++, ஜாவான்னு இருக்கு. வெப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா HTML, PHP, ASP.ன்னு இருக்கு. ஸோ இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மா கொண்டு வரணும்னா கோர்ஸ் கண்டென்ட், ப்ரோக்ராம் ஜாவா, ப்ரோக்ராமிங் C++, வெப் டெக்னாலஜி HTML, வெப் டெக்னாலஜி ASP, வெப் டெக்னாலஜி PHP. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம். தட்ஸ் ஆல். இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அட்டாமிக்கை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம், பிரைமரி கீயை பத்தி பண்ணல. ஸோ செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல என்னன்னா இட் ஷுட் பி இன் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம். இன் அடிஷனல் நான் கீ attribute இன் டேபிள் ஷுட் பி ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் வித் பிரைமரி கீ. ஓகே, இப்போ என்னென்னலாம் பிரைமரி கீக்கு ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டா இருக்கோ அதை மட்டும் வச்சிருங்க, மீதி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. தட் இஸ் கால்ட் அண்ட் டீகம்போஸ். அந்த மாதிரி நம்ம டீகம்போஸ் பண்ணா இது வந்து செகண்ட் நார்மல் ஃபார்மை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, நேம், ப்ரொஃபஸர் ஐடி, ப்ரொஃபஸர் நேம் அண்ட் கிரேட். ஓகே, இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்முல இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம். எல்லாமே அட்டாமிக்கா இருக்கு, எல்லா வேல்யூஸும். இதை வந்து எப்படி செகண்ட் நார்மல் ஃபார்முக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அவரோட பிரைமரி கீ வந்து என்னது? ஸ்டூடெண்ட் ஐடி. இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐடிக்கு ரிலவெண்டா இருக்கிறத மட்டும் ஒரு டேபிள்ல வச்சுக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, நேம் இல்லையா, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, நேம், இது வந்து ஒரு டேபிள். ப்ரொஃபஸர் ஐடி, ப்ரொஃபஸர் நேம், இன்னொரு டேபிள். இன்னொரு டேபிள் கிரேடு. பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் எந்த ப்ரொஃபஸர் அவன் படிச்சான், எவ்வளவு கிரேடு வச்சிருக்கான், பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்லயோ இல்ல எதுலயோ எவ்வளவு கிரேட்ல சப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கான், மார்க் வச்சிருக்கான். இப்ப இந்த ஒரு டேபிள 3 டேபிளா டீகம்போஸ் பண்ணிருக்கோம் வித் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பிட்வீன் தி பிரைமரி கீ அண்ட் அதர் கீஸ். புரியுதுங்களா? இப்ப இது நேம் இஸ் ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் வித் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி. Here professor name is functionally dependent with professor ID. Here grade and professor ID functionally dependent with student ID. A particular student have an with the இதுல என்னன்னா
there is no transitive functional dependency. You may know, studied about that in mathematics, transitive property. Set theory set theory na A with relate with B is relate with C, again C is relate with A. That is called transitive. இதுல என்ன பண்ணணும்னா there is no transitive இருக்கக்கூடாது, அந்த சைக்கிள் இருக்கக்கூடாது, லூப்பிங் இருக்கக்கூடாது. ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பண்ணும்போது that should have என்ன செய்யணும், அதை நீங்க ப்ராப்பரா பாத்துக்கணும். A tends to B, B tends to C, A tends to C via B. B வழியா போனா என்ன செய்யாது, என்ன ஆகாது, சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகாது. That is not transitive. Okay, இங்க பாருங்க, book ID, student ID, student type and price. இத எப்படி பிரிக்கிறாங்க பாருங்க. book ID and student ID, the student and price, and subject ID, subject type ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. இப்போ இதுல book ID, student ID have a relation, and also student ID have a student type have a relation. Book ID, student type via student ID. Are you understood that no transitive property here? Book ID is related with student ID. Student ID is related with book ID, and student ID is related with student type. Book ID is related with student type via SID. இப்ப இது ரெண்டையும் பிரிச்சுட்டா இந்த புக் ஐடி வந்து எதை வச்சு நம்ம பண்ணலாம், ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வழியா எஸ் டைப்பை நான் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. there is no transitive in that. நேரா என்ன செய்யலாம், புக் ஐடியும் இங்க ஸ்டூடெண்ட் டைப்பும் இங்க கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப இது வந்து டிரான்சிட்டிவ். இப்ப இது வந்து டிரான்சிட்டிவா இருக்குமா, இந்த டிரான்சிட்டிவா எப்படி இது வழியா இது இதுக்கு ரிலேட்டா இருக்கு, இது இதுக்கு ரிலேட்டா இருக்கு, இது இதுக்கு ரிலேட்டா இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து என்ன ஆகுது, டிரான்சிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டில இருக்கு. அப்ப நோ டிரான்சிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியா வரணும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வழியா நம்ம பார்க்கலாம். எதை, நோ டிரான்சிட்டிவ ஸ்டூடெண்ட் டைப்பை பார்க்கலாம். அப்படிங்கிற பட்சத்துல யூ ஷுட் டீகம்போஸ் இட். தட் இஸ் கால்ட் அ தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம். அண்டர்ஸ்டுட்? இது தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் வந்து செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணும். பட் தெர் இஸ் நோ டிரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி. புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல அட்டாமிக் இருக்கக்கூடாது, செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டா இருக்கிறத மட்டும் வைக்கணும். தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மோட ப்ராப்பர்ட்டியோட சேர்ந்து என்ன இருக்கக்கூடாது, நோ டிரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இருக்கக்கூடாது. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாய்காட்ஸ் நார்மல் ஃபார்ம். பாய்காட்ஸ் நார்மல், shall I continue tomorrow this boycott's normal form? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am, sure. Yes ma'am. We have any attendance now? சொல்லுங்க. நாளைக்குனா அந்த டவுட்ஸ் क्वेश्चंस கேக்குறதெல்லாம் கடைசில கேட்டுக்கலாம். இடையில கேக்குறது வந்து டைம் வேஸ்டா இருக்கு. சரிங்களா? Shall I leave from this class? Anything you want to ask? Yeah, is there any attendance sheet, madam, for this class? You joined late. Yes, ma'am, we have just now. You joined late. Already I informed. On the WhatsApp. அதோட notes கொஞ்சம் share பண்ணுங்க ma'am. What the heck is that? No.
இது ஒரு வாரமாக வெயில் ஜாஸ்தியா இருக்கு, தாங்க முடியும். ஆ.